Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Magakaroti Rajalam, Pangulangaya Tegam, Yatkita Taman Mande, Sigaran Ninainam, Paramanan Malvam, Sri Chaitanya Sram. Hari Om Tat Sat. I'll speak a little bit generally because today is the Sunday, and then I'll speak a little bit about the initiation. Since I had a stroke, half of my face is paralyzed. So I hope that I can be understood. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఆదివారం కాబట్టి కాస్త సాధారణమైనటువంటి టాపిక్స్ గురించి చర్చ చేద్దాం. నాకు ఈ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక ముఖంలో సగభాగం ప్యారలైజ్ అవ్వటం వల్ల సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతున్నాను. నా మాటలు మీకు అర్థమవుతాయని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నా. So, this temple is very special. ఈ మందిరం చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది. Initially, Prabhupada had, he said he was going to establish temples in Vrindavan, Mayapur, and Bombay. భారతదేశంలో 4 మందిరాలు నిర్మించడం జరిగింది ప్రభుపాదుల వారు. బృందావన్, మాయాపూర్, బాంబే, హైదరాబాద్. Now, then he came to Hyderabad
At that time there was an extreme drought. ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు చాలా కరువు కాటకాలు ఈ హైదరాబాద్ని పీడిస్తున్నాయి. And they had done a big home yaga, spending several crores of rupees. వారు ఆ సమయంలో ఒక పెద్ద యజ్ఞం ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి యజ్ఞం ఏర్పాటు చేశారు అప్పుడు. But they made a lot of mistakes and there was smoke but no rain. అప్పుడు చాలా కట్టెలు కాల్చారు, చాలా పొగ వచ్చింది కానీ వర్షం మాత్రం పడలేదు. Then Srila Prabhupada, he said, in this age the Yuga Dharma is chanting the holy names. అప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, ఈ కాలంలో యుగ ధర్మం ఏమిటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాల్ని జపం చేయటం అని, కీర్తించడం అని. So he engaged devotees in the congregational chanting of Hare Krishna. అప్పుడు ఆయన భక్తులందరి చేత ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్ర జపంలో వారిని లగ్నం చేశారు. And there was rain for a week. అప్పుడు వర్షం వారం రోజుల పాటు వర్షం పడింది. Srila Prabhupada ki జై, Prabhupada ki జై, Prabhupada ki. జై. So the local people, they said, please make your temple here. అప్పుడు ఇక్కడ మందిరం కట్టమని వారందరూ కూడాను ఆహ్వానించడం జరిగింది. And so because they were eager to make it, also give the land, Prabhupada accepted. అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భక్తులు ప్రభుపాదుల వారికి ఈ ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది మందిరం కట్టడానికి. So this was our first temple in India other than the three I mentioned. మిగిలిన 3 మందిరాలు కాకుండా ఇది 4వ మందిరం. ఆ రకంగా హైదరాబాద్ మందిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. And he personally oversees the installation of the deities. ప్రభుపాదుల వారు ప్రత్యక్షంగా ఈ మందిరంలో ఉండే విగ్రహాలని ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. He put these deities in his will. ఆయన తన వీలునామాలో రాశారు. So here the Madan Radha, Madan Mohan, and Nitai Gaur and Jagannath Baladev Subhadra are very, very dear to his divine grace. శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్, జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర, గౌర్నితాయులు వారికి చాలా చాలా ప్రియమైనటువంటి విగ్రహాలుగా ప్రభుపాదుల వారు వారి వీలునామాలో రాయటం జరిగింది. So this mood is the mood of Vrindavan. ఇది బృందావనం యొక్క మూడుది. You see, Lord Chaitanya said that the Vrajavasis had the best way of serving the Lord. It was by far the best. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడం జరిగింది, అందరికంటే బాగా చక్కగా సేవ చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే వ్రజవాసులు అని చెప్పేసి అన్న. They don't know that the Lord is God. They just love Him. వారికి కృష్ణుడు దేవుడా దేవుడు కాదా అనేటువంటిది సంబంధం లేదు. వారు కేవలం కృష్ణుడిని ప్రేమిస్తారు, అంతే వారికి తెలుసు. There he has friends, parents, and gopis and wives. బృందావనంలో కృష్ణుడికి స్నేహితులు ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, సఖులు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. So
he's very approachable. తనని అందరూ సులభంగా అతన్ని చేరుకోవచ్చు అక్కడ. He said that Balaji actually stands for Krishna. బాలాజీ అంటే కృష్ణుడు అని అర్థం. And originally he had 2 hands. స్వతహాగా తనకి 2 చేతులు. As Srinivas Govinda, he had 2 hands. శ్రీనివాస్ గోవింద్కి ఏ రకంగా అయితే 2 చేతులు ఉన్నాయో, but later Ramanuja requested that he show his forehand form. తర్వాత రామానుజాచార్యులు వారు తన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ 4 చేతులతో తన రూపాన్ని చూపించడం జరిగింది. So, as you know the history, Lakshmi and Vedavati, they have the approach to the Lord. మీ అందరికీ తెలిసిందే, లక్ష్మి వేదవతి ఇద్దరు కూడాను భగవంతుని సమీపించడం జరిగింది. Lakshmi and Vedavati. లక్ష్మి మరియు వేదవతి. Others, they can approach the Lord as servants. మిగిలిన వారు భగవంతుని సేవకులుగా సమీపించవచ్చు. So, Krishna worship or Narayana worship, it's not different, it's all transcendental. కృష్ణుని యొక్క పూజ లేదా నారాయణ యొక్క పూజ 2 కూడాను వేరు కాదు, 2 కూడా దివ్యమైనవే. But Krishna worship allows the devotee to approach the Lord very closely, very intimately. కానీ శ్రీకృష్ణుని పూజించడం ద్వారా మనం అతన్ని చాలా సులభంగా సన్నిహితంగా సమీపించేటువంటి అవకాశం మనకి దొరుకుతుంది. That's why the Alvars, they sing about Krishna in their songs. కాబట్టే ఈ ఆల్వార్లు వారి పాటల్లో శ్రీకృష్ణుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. So, although Hyderabad is in the south of India, Prabhupada established deities in the Vrindavan mood. హైదరాబాద్ దక్షిణ భారతంలో ఉన్న కూడా ఈ రాధాకృష్ణ విగ్రహాలని స్థాపించడం జరిగింది బృందావన భావనలో. Don't mind. Please don't mind. కాబట్టి ఎవరు ఏమీ అనుకోవద్దు. This is so that you can also get a taste what Krishna puja is like. సో మీ అందరికీ కూడా కృష్ణ పూజ అంటే మీకు కూడా చాలా అభిరుచి కలుగుతుంది. So whichever you like, the Lord is one. మనం ఎవరు ఏమనుకున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ఒక్కడే. As was sung by our Pandit in the Brahma Samhita, he has many forms, but he is one. బ్రహ్మ సమితిలో మనం ఇప్పుడే పండితులు చదివినట్లు భగవంతుడు ఒకడే. So Krishna spoke the Bhagavad Gita. కృష్ణుడు భగవద్గీత చదవడం జరిగింది. So that we could all understand better. కాబట్టి మనందరికీ కూడా భగవద్గీత అర్థం చేసుకోవడం సులభమైంది. In the Bhagavad Gita, the Lord says, "Be a yogi." భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నువ్వు యోగివి కమ్ము అని. So some people, they wonder why so much religion. కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ మత పిచ్చి అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు. You can go to the Lord and just pray
for whatever you want. జస్ట్ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సినటువంటివి అడిగి మనం వచ్చేస్తే బాగుంటుంది, సరిపోతుంది కదా, ఇదంతా ఎందుకు అని అనుకుంటారు. ధనం దేహం ప్రతిష్ఠా దేహి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు. But the devotees want love of Krishna. కానీ భక్తులకు కావాల్సింది మాత్రం భగవంతుడి మీద ప్రేమ కలగాలని వారు కోరుకుంటూ ఉంటారు. And so Lord Chaitanya has given us an easy way by chanting the Lord's holy names. చైతన్య మహాప్రభు మనకి చాలా సులభమైనటువంటి మార్గాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. హరినామాన్ని జపం చేయడం ద్వారా. గోవిందా 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 గోవిందా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So in the Satya Yuga, the yoga recommended was dhyana, meditation. సత్యయుగంలో ఈ యోగాన్ని పరిపూర్ణత్వం చేసుకోవడానికి విధానం ఏమిటి అంటే ధ్యానం చేయటం. In the Treta Yuga, it was homa yagya. త్రేతాయుగంలో హోమాలు యజ్ఞాలు చేయడం. In the Dwapara Yuga, it was temple worship. ద్వాపరయుగంలో శ్రీ విగ్రహారాధన. Kalo tad Hari Kirtanat. In Kali Yuga, it's the Hare Krishna Mahamantra. కలౌతద్ హరి కీర్తనం. కలియుగంలో హరినామం జపం చేయడం, కీర్తించడం. In the Skanda Purana, it says we should chant the names of Hari. స్కంద పురాణంలో మనం హరినామాన్ని జపం చేయాలి అని చెప్పేసి రాసి ఉంది. Ha, 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 హా ha, ri, రి ha, హా ri, రి hari, హరి hari, హరి hari, హరి hari Lord. హరి బోల్. So by chanting the names of Hari, He will steal away all our dirt. మనం ఈ హరినామాన్ని జపం చేయడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి కల్మషాలన్నీ కూడాను భగవంతుడు చేస్తాడు. He will steal our mind and allow us to be surrendered to Him. మన యొక్క మనస్సును దొంగిలించి అతన్ని సేవించుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మనకి కల్పిస్తాడు భగవంతుడు. So here the deity is Madan Mohan. He can attract millions of cupids. ఇక్కడ విగ్రహం మదన మోహనుడు. కొన్ని కోట్ల మంది మదనుల్ని ఆకర్షించేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి మదన మోహనుడు. Sometimes Radharani is called Madan Mohan Mohini. రాధారాణి కొన్నిసార్లు మదన మోహన మోహిని అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. Because she can attract even Krishna. ఎందుకంటే ఆమె కృష్ణుణ్ణి కూడా ఆకర్షిస్తుంది కాబట్టి. She is the Aladini Shakti or pleasure potency of the Lord. ఆమె భగవంతుని యొక్క ఆహ్లాదన శక్తి, అంటే భగవంతుని ఆనందపరిచేటువంటి శక్తి. So Lord Chaitanya, he said his order was to chant the names of Hari. చైతన్య మహాప్రభు ఆజ్ఞ ఏమిటంటే హరినామాన్ని చేయాలి అని. To chant the names of Lord Krishna. కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని జపం చేయాలని. To do the bhajan of Krishna.
కృష్ణుని యొక్క భజన చేయాలని, that's devotional service, అదే భక్తి సేవ, భక్తియుక్త సేవ, and to hear and study the teachings of Lord Krishna. అంతేకాకుండా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి సూచనలని పఠించి దాన్ని ఆచరించటం. That's Gita and Bhagavatam. అదే భగవద్గీత భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా. Bhagavad Gita is spoken by the Lord, భగవద్గీత కృష్ణుని చేత చెప్పబడింది, and Srimad Bhagavatam is spoken about the Lord. భాగవతం భగవంతుని గురించి చెప్పడం జరిగింది. So these three things are not very complicated. ఈ మూడును సంక్లిష్టమైనటువంటి విషయాలు ఏమీ కావు, Everyone can do. అందరూ చేయగలిగేటువంటివే. Now Shankaracharya says to achieve liberation you have to be a sannyasi. శంకరాచార్యులు వారు ఏం చెప్పారంటే ముక్తి పొందాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ సన్యాసి అవ్వాల్సిందే అని. But according to Bhakti Yoga, it is not necessary to be a sannyasi. కానీ భక్తి యోగంలో సన్యాసి అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. Prahlad Maharaj, he was a grihastha, ప్రహ్లాదుడు తను గృహస్థుడు, and he practiced Bhakti Yoga. తను భక్తి యోగాన్నే ఆచరించాడు. Like that, there are many souls who are grihasthas, King Kulashekar, others, and they achieve the Lord's lotus feet. అలాగే ఎంతోమంది గృహస్థులు భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల్ని అర్చిస్తూ ఉన్నారు. So the acharyas coming from Lord Chaitanya saying, చైతన్య మహాప్రభు పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నారు, Grihe Thako Bone Thako Sadahari Bole Thako. గృహే టాకో వనే టాకో సదా హరి బోలే టాకో. That whether you are a grihastha and live in the house or whether you live in the ashram, you should all chant the holy names of Krishna. నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా లేదా అరణ్యంలో ఉన్నా వనంలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా హరినామాన్ని జపం చేయి అని అంటూ ఉన్నారు. So our process is that one should every day chant and engage in Krishna service. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోజు భగవంతుడి యొక్క నామాలని జపం చేసి భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో పాల్గొనాలి. See, Lord Chandas Thakur, he sang about Lord Chaitanya and Nityananda. లోచన దాస్ ఠాకూర్ నిత్యానంద చైతన్య మహాప్రభుల గురించి ఇలా అన్నారు, Parama Karuna Pahudojana Nidai Gaura Chandra. పరమ కరుణ పహుదుయి జన నితాయ గౌర చంద్ర. They are supremely merciful. వారు అత్యంత కృపాలులు, అత్యంత దయాళులు అని చెప్పేసి. They are the Lords. వాళ్ళు దేవాది దేవుళ్ళు. That means they have nothing to achieve. They're just giving mercy. వారు సాధించడానికి ఏమీ లేదు. Nidai Gaura Chandra. చంద్రులు. So Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahiyanya Balaram Hailo Nidai. That Lord Chaitanya is Krishna in the mood of Radharani. శ్రీకృష్ణ చైతన్య రాధాకృష్ణ నహి అన్య. బలరాం హైలో నితాయ్. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రాధారాణి యొక్క భావంలో రావడం జరిగింది శ్రీకృష్ణుని సేవించటానికి. And Balaram, he came as Nitai.
రాముడు నిత్యానంద జరిగింది. So he continues to sing Sade Avataro Sarasiramani Kevalananda Kanda. ఇంకా అంటూ ఉన్నారు లోచన్ దాస్ ఠాకూర్, సభ అవతార సరశిరమణి కేవల ఆనంద కండ. Amongst all the different avatars, they are the best, the crown jewels. అవతారాలన్నింటిలోకెల్లా వీరు అత్యుత్తమైనటువంటి అవతారాలు, కిరీటం లాంటి వారు అని. Because they have given a process which is simply blissful. వారిచ్చినటువంటి పద్ధతి చాలా చాలా సులభమైనటువంటిది, చాలా ఆనందదాయకమైన. Who likes to sing and dance? అందరూ చేయాల్సింది కేవలం ఎవరెవరు ఇక్కడ పాడాలి తర్వాత నాట్యం చేయాలనుకుంటున్నారు చేతులెత్తండి. And who likes to hear some nice pastimes of the Lord? ఎవరికి భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి లీలలు వినాలని అనుకుంటున్నారు చేతులెత్తండి. I saw so many devotees there making flower garlands. Who likes to do some seva for the Lord? ఎంతమంది పూలమాలలు కట్టాలనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ చాలా మంది కడుతున్నారు. ఇంకెంతమంది కట్టాలనుకుంటున్నారు చేతులెత్తండి. And who likes to feast on prasad? ఎవరికి ఇక్కడ చక్కగా భోజనం, భగవత్ ప్రసాదం భోజనంగా తినాలనుందో చేతులెత్తండి. That's why this process is called Keva Ananda Kanda. No hard stuff, all beautiful. అంతే, ఈ పద్ధతి చాలా సులభమైనటువంటిది, కేవల ఆనందకాండ, చాలా సరళమైనటువంటిది. So to be a yogi is not difficult. యోగి అవ్వడం అంటే అది పెద్ద పని కాదు. But it means that one has to be careful. అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And one has to remember to always think of Krishna and never to forget Krishna. ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని స్మరించుకుంటూ కృష్ణుని ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉండాలి, అంతే. There are 3 levels, 3 kinds of bhakti yoga mentioned by Rupa Goswami. 3 రకాలైనటువంటి భక్తి యోగ పద్ధతులు రూప గోస్వామి ద్వారా చెప్పబడ్డాయి. Sadhana bhakti, సాధన భక్తి, the ecstatic devotional service of Bhava Bhakti, భావభక్తి, ecstatic devotional service, ecstatic, చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటిది. Who likes ecstasy? ఎవరికి ఆనందం కావాలి? ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆనందం ఎవరికి కావాలి? And then there's pure love. Prema. ఎప్పుడైతే శుద్ధమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుందో అప్పుడు ఈ ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆనందం వస్తుంది. So whatever your relationship is with the Lord, మనకి భగవంతుడితో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు, పర్వాలేదు. you can achieve that through this process. ఈ పద్ధతి ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. Now, in the sadhana bhakti or practice, there are 2 stages. సాధన భక్తిలో 2 అంచెలు ఉన్నాయి. The third stage is to follow the scripture and guru very carefully and
to attend all these programs. మొదటి స్థాయి ఏంటినంటే అన్ని నిబంధనలని చక్కగా పాటిస్తూ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి మనం హాజరవుతూ చక్కగా అన్నీ కూడా చేయాలి. A second stage is when one actually starts to think how to do the service better. రెండవ స్థాయి ఏమిటంటే నేను ఇంకా కృష్ణుడికి బాగా ఎలా సేవ చేయగలను అని బాగా ఆలోచించడం, నిత్యం ఆలోచించడం. If one is a pujari, he thinks how to decorate the deities better. ఎవరైనా పూజారి అయితే తాను నేను విగ్రహాలని ఇంకా చక్కగా ఎలా అలంకరించగలను అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. If one is a cook, he thinks how to cook nicer for the Lord. ఎవరైనా వంట చేస్తూ ఉంటే ఇంకా కృష్ణుని యొక్క ప్రీత్యర్థం ఇంకా చక్కగా ఎలా నేను వంట చేయగలనని ఆలోచిస్తుంటాడు తను. If he is a book distributor, he thinks how to distribute the books better and more widely. పుస్తక వితరణ చేసేవాళ్ళు ఇంకా చక్కగా బాగా అందరికీ అందేలా ఎలా పుస్తక వితరణ చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. And if one is a bhakti diksha preacher, he thinks how to be a better servant leader, how to take care better. ఎవరైనా భక్తి వృక్ష లీడర్గా సేవ చేస్తుంటే తన దగ్గర ఉండేటువంటి మిగతా భక్తుల్ని ఎంత చక్కగా వారి బాగోగులు చూసుకోవాలా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. So this level is called Raganuga. ఈ స్థాయిని రాగానుగా స్థాయి అని చెప్పేసి అంటారు. When one thinks how to do better from their own enthusiasm. ఈ స్థాయిలో నేను ఇంకా బాగా ఎలా సేవ చేయగలను అని చాలా ఉత్సాహంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. And if one practices Raganuga, then they'll gradually awaken the ecstasy. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రాగాన భక్తి మనం చేస్తూ ఉంటామో, ఆచరిస్తూ ఉంటామో, మెల్లమెల్లగా తన్మయత్వం, ఆనందంలో తన్మయటువంటి స్థాయి వస్తుంది. So we want all of you to experience the bliss of serving the Lord. కాబట్టి మీరందరూ కూడాను అలాంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆనందం మీరందరూ అనుభవించాలని మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం ఈ భక్తి యొక్క సేవలో. We are after all spiritual beings. మనందరం కూడాను ఈ ఆధ్యాత్మిక అంశలం. The soul never dies. ఈ ఆత్మకి చావు లేదు. Only the body dies. కేవలం శరీరానికి చావు. And we have to change our body again and again. ఈ శరీరాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. Until we awaken our consciousness of Krishna. మనం మళ్ళీ మన యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని పూర్తిగా మేల్కొల్పోయినంత వరకు ఇలా ఈ యొక్క శరీరాలను మారుస్తూనే ఉండాలి. So today some people are taking different stages of initiation. సో ఈరోజు కొంతమంది రకరకాల స్థాయిల్లో ఈ యొక్క దీక్షని తీసుకోబోతూ ఉన్నారు. That means that they are getting very serious about their bhakti yoga. కాబట్టి తమ భక్తిలో చాలా తీవ్రంగా తమ భక్తిని పరిగణిస్తున్నట్టు లెక్క. The Bhagavad Puran tells us that there are 3 births. భగవత్ పురాణంలో 2 పక్షుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. 3 జన్మల గురించి చెప్పడం జరిగింది. First birth we take from the mother and father. మొదటి జన్మ తల్లిదండ్రుల నుంచి తీసుకునేటువంటిది. And we are very grateful to them to have given us birth. వారు మనకి ఈ యొక్క జన్మనిచ్చినందుకు మనం చాలా కృతజ్ఞత చూపించాలి. The second birth is called Guru Janma because the Guru is giving that birth. రెండవ జన్మ
గురువు ఇచ్చేటువంటి జన్మ. And the third birth is called Yogic Janma. మూడవ జన్మ యాజ్ఞిక జన్మ. So today we have one person taking the Yogic Janma. ఈరోజు మనలో ఒకరు యాజ్ఞిక జన్మ తీసుకోబోతున్నారు. And some taking the Guru Janma. ఇంకొంతమంది గురు జన్మని తీసుకోబోతున్నారు. And there are also two preliminary stages. అందులో కూడా 2 స్థాయిలు ఉన్నాయి. There are no vows in these stages. ఆ మొదటి స్థాయిలో ఏమీ మనం వాగ్దానాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. One is called Guru Ashray or shelter. అందులో ఒకటి ఏమిటంటే గురు ఆశ్రయము. In the 6th chapter of the Nectar of Devotion or the Bhakti Rasamrita Sindhu, it says one should take shelter of the bona fide Guru. భక్తి రసామృత సింధులో ఉండేటువంటి 6వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఒక గురువు యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందాలి అని చెప్పడం జరిగింది. And then one should take initiation. తర్వాత వారు దీక్ష పొందాలి. And then one should take teaching. తర్వాత వారు శిక్షణ పొందాలి. So the idea of the shelter is that one can practice how it is to be initiated. ఆశ్రయం అంటే ఈ దీక్ష నియమాలను ఎలా పాటించాలని తెలుసుకోవటం. Although there are no vows, basically one is chanting 16 rounds and following the principles that an initiated person would follow. వాగ్దానం చేయనప్పటికీ కూడా 16 మార్లు జపం చేస్తూ భాగవత ధర్మాన్ని పాటించడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. So they can see what it is like. తద్వారా ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ పద్ధతి అనేటువంటిది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. If they want, they can also change gurus by taking the blessing of the sheltering guru. కావాలంటే వారు ఆశ్రయించినటువంటి గురువుని మార్చి ఇంకో గురువుని ఎన్నుకోవచ్చు, ఇంకో గురువుని ఆశ్రయించవచ్చు. మొదట ఆశ్రయించినటువంటి గురువు యొక్క వారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్తో. So this shelter stage is the last stage before taking the initiation. ఈ ఆశ్రయ స్థాయి, ఈ దీక్ష తీసుకునే ముందులో చివరి స్థాయి ఇది. But it is a practice stage. ఇదేమిటినంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి స్టేజ్ ఇది. The guru tests them and they can test the guru. గురువు ఆ స్థాయిలో ఉండేటువంటి భక్తుల్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే భక్తులు కూడాను తమ గురువుని పరీక్షించుకోవచ్చు. It's up to the disciple to ask for the initiation. తర్వాత శిష్యుని యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటంటే దీక్ష ఇవ్వమని అడగటం. One day asks in 6 months or 1 year or 3 years or 10 years. ఎవరైనా 6 నెలల్లో కానీ లేదా 3 సంవత్సరాల్లో కానీ 10 సంవత్సరాల్లో కానీ ఎప్పుడైనా దీక్ష కావాలని అడగొచ్చు. Prabhupada took 11 years. ప్రభుపాదులు వారు 11 సంవత్సరాలు తీసుకున్నారు దీక్ష తీసుకోవడానికి. Some people today took quite a number of years. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది దీక్ష తీసుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు తీసుకున్నారు. It's up to them. అది వాళ్ళ ఇష్టం. So that is the stage of the shelter or Guru Ashray. అవి గురు ఆశ్రయానికి సంబంధించినటువంటి
విషయాలు. There's another state called Guru Aspirant. ఇంకొక స్థాయి ఉంది, గురువుని ఆకాంక్షించడం. There one also doesn't take any vows. ఈ స్థాయిలో కూడాను వాళ్ళు వాగ్దానాలు ఏమి చేయక్కర్లేదు. And this stage is to let the Guru know that I am aspiring to take initiation and shelter one day from you when I feel qualified. ఇది ఈ స్థాయిలో వారు గురువు దగ్గరికి వచ్చి సమీపించి, అయ్యా నేను మీ దగ్గర నేను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాను, మీ ఆశ్రయాన్ని తీసుకుంటున్నాను, మీ దగ్గర నేను దీక్ష తీసుకోవాలనుకుంటున్నానని తెలియజెప్పేటువంటిది. One should be a devotee for 1 year or so. ఒక సంవత్సర కాలంగా సాధన భక్తి చేస్తుండేటువంటి వాళ్ళు ఇలా సమీపించవచ్చు. And one should be 8 years old minimum. మినిమం 8 సంవత్సరాలైనా వారికి వయస్సు ఉండాలి. And there's no maximum, but usually 200 years. అత్యధిక వయోపరిమితి, దానికి పరిమితి లేదు. కావాలనుకుంటే 200 సంవత్సరాలు ఉండేవాళ్ళు కూడా అయినా పర్వాలేదు. So far, I haven't met anyone 200-year-old. ఇప్పటి వరకు నేను 200 సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి వ్యక్తిని ఎవరిని కలవలేదు. Anyway, the shelter states also they should call the Guru as Guru Maharaj, and the Guru starts to accept them as aspiring disciples. ఈ గురు ఆశ్రయ స్థితిలో వారి గురువుని, వారు ఆకాంక్షించేటువంటి గురువుని గురు మహారాజ్ అని పిలవచ్చు. గురువు కూడా వారిని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. Both stages, Guru Ashraya and Guru Aspirants. గురు ఆశ్రయంలో ఉండేటువంటి వారు, గురువుని ఆకాంక్షించేటువంటి వారు ఇద్దరు కూడా ఆ రకంగా వచ్చు. Like some of the Guru Aspirants are students and they are very busy with their studies. They can only chant unlimited rounds, but they want the blessings and help of the Guru. కొంతమంది గురువుని ఆకాంక్షించేటువంటి వాళ్ళు వారు తమ జపతపాలు చేస్తూ ఉంటారు, గురువు యొక్క సహాయాన్ని ఎప్పుడు అర్థిస్తూ ఉంటారు. So every day I offer prayers before the deities. వారు ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క విగ్రహాల ఎదుట ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు. And I offer for the Diksha disciples as well as the sheltered as well as the Shiksha and the aspirants. సో ఆ గురువు తనని ఆకాంక్షించేటువంటి వారి గురించి, తనని ఆశ్రయించేటువంటి వారి గురించి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని ఎదుట ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక రక్షణ కోసం. Of course, I also offer for others according to their request. అంతేకాకుండా ఎవరెవరైతే వారిని సమీపించి అర్థిస్తుంటారో వారి గురించి ప్రార్థన చేయమని వారి గురించి కూడా ఆ గురువు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. But my request is just spiritual usually. కానీ నేను భగవంతుని ఎప్పుడు కూడాను ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రిక్వెస్ట్లే చేస్తుంటాను భగవంతుడికి. You see, like someone says, please Gurudev, pray for me that I can have a child. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు, గురుదేవా
నాకు పిల్లలు కలగాలని మీరు ప్రార్థించండి అని. But what is wrong with that request, that prayer? ఆ విన్నపంలో తప్పేమిటి? They should say, I want a Krishna conscious child who can serve the Lord. అలా అడగకుండా వారు ఎలా అడగాలి అని అంటే, కృష్ణుణ్ణి సేవించగలిగేటువంటి పిల్లలు కావాలని వారు ప్రార్థించాలి. So similarly, we want all our prayers should be Krishna conscious. మన ప్రార్థనలో విన్నపాలన్నీ కూడాను కృష్ణ చైతన్య భావనతో కలిగి ఉండాలి. So anyway, I'll end the brief speech down because we have to go on with the ceremony. నా సంక్షిప్తంగా నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను, ఎందుకంటే ఇంకా మన ఈ సెరమనీ ఇంకా మొదలు పెట్టాలి. So first we'll speak to the second initiate candidate. మొట్టమొదట రెండవ బ్రాహ్మణ దీక్ష యజ్ఞ దీక్ష వంటి వారు ముందుకు రావాలి. Then we'll give the first initiation. తర్వాత హరినామ దీక్ష తీసుకునేటువంటి వారికి నేను దీక్ష ఇస్తాను. Then the shelter. దాని తర్వాత ఆశ్రయం పొందాలనుకునేటువంటి వారికి. And then the aspirants. దాని తర్వాత ఆకాంక్షించేటువంటి వాళ్ళకి. Now the shelter and aspirants, the ceremony is just a few minutes. ఆశ్రయము ఆకాంక్ష గురువుని పొందాలని ఆకాంక్షించేటువంటి వాళ్ళకి ఈ సెరమనీ చాలా సులభం, చాలా సరళమైనటువంటి సెరమనీ అది. We just need some moga flowers. కొద్ది పుష్పాలను తీసుకొని. So that's my talk for today. ఈరోజు నా ఉపన్యాసం ఇంతే.